पहली विशा पंजाबी। प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। बच्चों आ देखो मेरे कोल एक माला है, किन्ने सोहने मोती हैं इस विच, देख रहे हो ना? हाँ जी। हाँ, मेरे कोल एक होर माला है, भला एक आदि बनी हुई है। अखरां दी। हाँ जी, ऊड़ा आड़ा लिखिया है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਲਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵਰਨਮਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਊੜਾ ਊਠ, ਐੜਾ ਅੱਖ, ਈੜੀ ਇੱਟ, ਸੱਸਾ ਸੇਬ, ਹਾਹਾ ਹਾਥੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ। हाँ जी। ਚਲੋ। ਕੱਕਾ ਕੁਰਸੀ, कक्का कुर्सी। ਕੱਕਾ ਕੁਰਸੀ। कक्का कुर्सी। ਕੱਕਾ ਕਾਰ, कक्का कार। ਕੱਕਾ ਤਾਰ। कक्का कार। ਖੱਖਾ ਖੰਭ, खक्का खंभ। मैडम जी मेरे कोले मोर दा खंभ है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬੋਲੋ ਫਿਰ। ਖੱਖਾ ਖੰਭ, खक्का खंभ। ਖੱਖਾ ਖੁਰਪਾ, खक्का खुरपा। ਖੱਖਾ ਖੁਰਪਾ। खक्का खुरपा। ਗੱਗਾ ਗਮਲਾ, गग्गा गमला। ਗੱਗਾ ਗਮਲਾ। गग्गा गमला। ਗੱਗਾ ਗਾਜਰ, गग्गा गाजर। मैडम जी खरगोश गाजर खांदा हुंदा है। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਬੋਲੋ ਫਿਰ। ਗੱਗਾ ਗਾਜਰ। गग्गा गाजर। ਗੱਗਾ ਕੋੜਾ, गग्गा तोड़ा। ਗੱਗਾ ਕੋੜਾ। गग्गा तोड़ा। ਗੱਗਾ ਘੜਾ, गग्गा कड़ा। ਗੱਗਾ ਘੜਾ। गग्गा कड़ा। ਨੰਨਾ ਖਾਲੀ, हंगा खाली। ਨੰਨਾ ਖਾਲੀ। हंगा खाली। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਗਣ, ਵੰਗਾਂ। ਜਮਾਤ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Audio Jungle. एक बस। Audio Jungle. दो कड़ियां। तीन मर्तबान। चार तारे। पांच छतरियां। छह संतरे। सात सेब। Audio Jungle. आठ टोपियां। Audio Jungle. 9 लॉलीपॉप। बिंदी तो तारे वल जाइए, सोने सोने अंक बनाइए।
Audio Jungle. दो Audio Jungle. तीन Audio Jungle. चार पाँच छः सात आठ नौ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। Hello, children. Let's learn English. Children, today we are going to learn some action words. I'll show you some pictures, and with the help of these pictures, we will learn action words. And these are given at page number 10 in your English textbook. Children, repeat after me. Okay? Let's start. Walk. Walk. Run. Run. Kick. Kick. Sleep. Sleep. Read. Read. Write. Write. Jump. Jump. Ride. Ride. Drink. Drink. Children, today you have learnt so many action words and practice to perform all these actions. Now it's rhyme time. Rolly Polly. Rolly Polly, Rolly Polly, jump, jump, jump. Children, let's enjoy Rolly Polly. Roly poly, jump, jump, jump. Roly poly, jump, jump, jump. Roly poly, run, run, run. Roly poly, run, run, run. Roly poly, kick, kick, kick. Roly poly, kick, kick, kick. Roly poly, throw, throw, throw. Roly poly, throw, throw, throw. Children, I hope you have enjoyed Rolly Polly. Now it's time for your homework, and your homework is practice to recite Rolly Polly and practice to perform all the action words you have learnt today. Children, keep learning. Thank you. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਲੈਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦੁਲੈਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਊ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਲੈਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੁਨੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੂ, ਕੂ, ਖੂ, ਗੂ, ਕੂ, ਚੂ, ਛੂ, ਜੂ, ਚੂ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੁਲੈਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ
ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੂਟ, ਸੂਟ, ਬੂਟ, ਬੂਟ, ਚੂਰੀ, ਚੂਰੀ, ਮੂਲੀ, ਮੂਲੀ, ਤੂੜੀ, ਤੂੜੀ, ਚੂਹੀ, ਚੂਹੀ, ਆਲੂ, ਆਲੂ, ਭਾਲੂ, ਭਾਲੂ, ਚਾਕੂ, ਚਾਕੂ, ਸੂਰਜ, ਸੂਰਜ, ਚੂਰਨ, ਚੂਰਨ, ਸੂਰਤ, ਸੂਰਤ, ਖਜੂਰ, ਖਜੂਰ, ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ, ਡਮਰੂ, ਡਮਰੂ, ਕਤੂਰਾ, ਕਤੂਰਾ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। 10 अम्ब बराबर एक समूह। 10 10 10 10 10 एक 11 10 2 12 10 3 13 10 4 14 10 5 15 10 6 16 10 7 17 10 8 18 10 9 19 20 एक 21 20 2 22 20 3 23 20 4 24 20 5 25 20 6 26 20 7 27 20 8 28 20 9 29 30 30 30 30 31 31 32 32
32 30 3 33 30 4 34 30 5 35 30 6 36 30 7 37 30 8 38 30 9 39 40 40 40 40 40 1 41 40 2 42 40 3 43 40 4 44 40 5 45 40 6 46 40 7 47 40 8 48 40 9 49 50 50 50 50 50 1 51 50 2 52 50 3 53 50 4 54 50 5 55 50 6 56 50 7 57 50 8 58 50 9 59 60 60 60 60 60 1 61 60 2 62 60 3 63 60 4 64 60 5 65 60 6 66 60 7 67 60 8 68 60 9 69 70 70 70 70 70 1 71 70 2 72 70 3 73 70 4 74 70 5 75 70 6 76 70 7 77 70 8 78 70 9 79 80 80 80 80 80 1 81 80 2 82 80 3 83 80 4 84 80 5 85 80 6 86 80 7 87 80 8 88 80 9 99 90 90 90 90 90 1 91 90 2 92 90 3 93 90 4 94 90 5 95 90 6 96 90 7 97 90 8
98 9999। So kids, today we will practice set 3 of cursive small letters. First of all, we will draw strokes resembling these letters. Starting from the third line, draw a curve up to the first line, then another curve down to the third line. We will repeat these strokes again and again without picking up the pen. Now we will draw letter H. We will draw this letter in first, second and third line. Starting from the third line, draw a curve up to the first line, making a loop down to the third line, retrace up to the middle, draw a curve between second and third line with small curve. Remember, we will not touch this, there is no bend, we will leave V-shaped space. Next, K. We will write this letter in first, second and third line. Starting from the third line, draw a curve up to the first line, making a loop down to the third line, retrace up to the middle, draw a curve, rotate the pen, touching the third line with a small curve. Next, B. We will draw this letter in first, second and third line. Starting from the third line, draw a curve up to the first line, making a loop down to the third line, up to the second line, rotate the pen, draw a small curve, down and up. Maximum writing of these letters will improve your handwriting. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ। ਤੋਤਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ, ਸਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੋਤਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਿਆਰ ਬੜਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੋਤਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬੜਾ, ਬਹੁਤ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਿੱਤਰ। ਤੋਤਾ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਮਿੱਤਰ। ਤੋਤਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤ। ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ। ਤੋਤਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆ ਟਪਕੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਟਪਕੀ। ਕੌਣ ਆ ਟਪਕੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿੱਲੀ। ਆ ਟਪਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਈ। ਬਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੀਚ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈ ਨਾ ਕਿਧਰੇ। ਤੋਤਾ
ਵੀਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮੀਚ ਲਈ। ਬੱਚਿਓ, ਮੀਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦ। ਮੀਚ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਬੰਦ। ਤੋਤਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਕਿਧਰੇ। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਮੁੱਠੀ ਵੀ ਮੀਚਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਖੁੱਲ ਗਈ ਮੁੱਠੀ, ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਮੀਚ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਡੋਡੋ। ਡੋਡੋ ਸੀ ਉਹ ਰਹੇ ਬੁਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਡੋਡੋ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਡੋ ਕਹਿ ਕੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚੜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਡੋ 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 ਡੋ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਕੱਠੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਭਾਵ ਇਕੱਠੇ। ਇਕੱਠੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਲ ਕੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੋਤਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਾ। ਬਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਦਾ ਲਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਟਪਕੀ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਦਾ ਲਗਾ। ਬੱਚਿਓ, ਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਕਾ। ਦਾ ਮੌਕਾ। ਬਿੱਲੀ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 599 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 600 ਤੋਂ 999 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 600। 600 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਓ, 600। अगली संख्या देखो बच्चों, 605। 605 शब्दां विच 605। अगली संख्या देखो बच्चों, 627। 627 शब्दां विच किवें लिखांगे ये भी देखो, 627। अगली संख्या देखो बच्चों, 736। 736 शब्दां विच भी देख लो बच्चों, 736। अगली संख्या 800। 10 4 14। 814। 814 शब्दां विच भी देखो बच्चों, 814। बच्चों देखो, जिवें जिवें आपां संख्यावां नूं बोल रहे हां, शब्दां विच भी आपां उवें ही संख्यावां नूं लिख रहे हां। अगली संख्या देखो, 850। 50 5 55 संख्या बन गई अपने कोल 855। शब्दां विच भी देख लो, 855। अगली संख्या देखो बच्चों, 800। 800 82 82 संख्या बन गई अपने कोल 882। 882 शब्दां विच भी देख लो, 882। बच्चों बड़े ध्यान नाल देखना है तुसी,
ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 940 43 43 ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 943 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 943 अगली संख्या देखो 967 67 967 शब्दां विच 967 967 ते अखीर विच 999 संख्या बन गई अपने कोल 999 शब्दां विच इन्हां नूं लिखांगे 999 999 आओ बच्चों हुण आपां घर दा काम भी देख लईए। जमात तीजी गणित दी दुनिया पाठिक संख्यावां पन्ना नंबर 16। बच्चों ये पेज बहुत ही सोहना सोहना तुसी करना है। आपां फिर मिलांगे। Kids, let's learn about nouns or naming words. Yes, here are things, games, animal, bird, places, and persons. All these have names. इन्हां सारियां दे names ਹਨ that we call noun or naming word. Yes, what is it? Car. So word car is a noun. Bicycle, truck, road roller, refrigerator, computer, television, washing machine, football, tennis, cricket, bear, sparrow. Yes, home, school, playground, book, pencil. Here is family, father, mother, brother, sister, doctor. All these words are noun. Okay? Even everything around us has a name. कोई भी चीज जो साडे आसपास है उसका नेम है, that is noun. Like it is doll, scissors, brush, colors, pen stand. He is shopkeeper. Yes. Girl, doll, eyes, nose, lips, hair. Yes. Bob, paper, ball. All these words are noun. Understand? So noun is a name of person, place, animal, game or thing. Write down these words and color these words because these are nouns. We don't have colored these fives because these are not nouns. Thirsty. This man is thirsty. But thirsty is not a noun because it is not a person, place, game, thing or animal. Man is noun, glass is noun, water is noun, but thirsty noun नहीं है क्योंकि सानू किते भी thirsty नहीं दिख रहा है.
Understand? Second one, faithful. Yes, Bob is very faithful. We can see Bob, see Paul, but we can't see faithful. So faithful is not a noun. Okay, see why word likes is not a noun, because we can't see here likes. We can see spoon, mother, lady, utensils, fire. Okay, all these words are noun, but likes is not a noun because we can't see like. And naming words are doctor, hospital. Hospital is a place. Grandfather. Grandfather is a person. Ravi. Here is shopkeeper. Person. Doll. Thing. Family. Persons. Family. Newspaper is a thing. Cricket. Game. Brother. Person. Aunt. Person. Understand? So how we call to someone or something? That is noun. Today's homework, do it in your notebook. ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ 2 ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ। ਊੜਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆੜਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਈੜੀ, ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਛੂਹ ਕੇ। ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖਭਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7, ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਊੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆੜਾ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਬੱਚੋ ਈੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ? ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸੱਸਾ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8, ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਲੂਈ ਬ੍ਰੇਲ।
ਲੂਈ ਬ੍ਰੇਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਛੂਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੂਈ ਬ੍ਰੇਲ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ? ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, 7 ਤੇ 8 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਸੁਖ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਕੂਲ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਲਾਮੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਚਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਨੇ ਦਿਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਟੱਕਰ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਜੁਰਅਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲਾਲਾ ਚਿੰਤਰਾਮ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 105 GB ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਾਲਾ ਚਿੰਤਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਿੰਤਰਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਹੀ ਢਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆੜੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆੜੀ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਨਿਭੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ। प्रिया बेटा खाना खा लिया? हाँ जी मम्मा जी, मैं खाना खा लिया। चलो फिर स्कूल चलिए। हाँ जी मम्मी। चलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜੋ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਮੰਮੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ बेटी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਿਕਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? विद्यार्थी। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਿਕਾ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਆ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹੀਓ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹੀਓ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਉਹੀਓ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬੈਠੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 23। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਨੇ ਮਾਨਕਾਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਲਈ 32। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸਦਾ ਮਾਨਕਾਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ 2 ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ 3 ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? 3। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ 30। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੋ 3 ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ 3 ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। देखो, ये मेरे को कितनी संख्या है? 326। कितनी संख्या है? 326। तो देखो बच्चों, ये ने दे मानकार। तो आप देखते हैं कि स्थान बदलण नाल इन्हां दा स्थानक मुੱਲ बदल जाता है। तो देखो, इत्थे 6 इकाई दे स्थान ते है तो इसका स्थानक मुੱਲ कितना है? 6। स्थानक मुੱਲ कितना है? 6। तो हुण आपां 6 का स्थान बदल दिंदे हां तो यह कितनी संख्या बन गई? 362। तो आप हम 362 की मान कर लेने। तो देखो बच्चों, ये 362। तो देखो, इस विच 6 दहाई के स्थान ते है तो 6 का स्थानक मुੱਲ कितना है? 60। तो देखिए तुसी, स्थान बदलण नाल अंकां दे स्थानक मुੱਲ बदल गया। तो देखो बच्चों, अज आपां की सिक्ख्या कि किसी भी संख्या विच अंकां दे स्थान बदलण नाल उन्हां दे स्थानक मुੱਲ भी बदल जाते हैं, जबकि उन्हां दा अंकित मुੱਲ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ है।
ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਲਕੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello kids, today's topic is Encircle the parts of body in the crossword. Kids, you already know about the parts of body, so it will be quite easy for us to do, right? This is the crossword in which we are going to encircle the parts of body. We will look in each line horizontally and vertically for meaningful words. Let's start with vertical direction first. I'm going to place a card here so that we can have a clear look at each line. Kids, keep searching with me. Let's start. C, B, Z, K, L, M, N. No meaningful word in this line. Let's move to another line. H, F, I, N, G, E, R. Yes, F-I-N-G-E-R. Finger. I have found a word, finger. Let's encircle it. Finger. Have a look here. Finger. We have found the same word from the crossword, right? Now kids, let's move to another line. E-E-L-B-O-W. Yes, E-L-B-O-W. Elbow. I have found another word. Now let's encircle it. Elbow. Have a look here. Elbow. Right? We have found the same word from the crossword. Okay, kids? Now, you can find more meaningful words in the same vertical direction. This I am leaving for you to do, right? Now we will find more such words in horizontal direction. I'll keep the card here. Okay? Now let's start. C-H-E-S-T. Yes, chest. I have found the word in the very first line. Chest. Let's encircle it. Have a look here. Chest. We have found the same word from the crossword, right? Now, let's move to another line. B, F, E, F, S, H, A, I, R. H, A, I, R. Here. Let's encircle it here. Have a look here. Here. This is what we have found in our crossword. Okay? Now kids, you can find more such meaningful words in the same horizontal direction. I hope you enjoyed it. Now it's time for your homework. Kids, we have already found and encircled these 4 names of parts of body. Your homework is to find more and complete the crossword. Okay? Give your best. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਠ 3 ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਪਤੰਗ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤੰਗ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਪਤੰਗ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਨਾਲ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤੰਗ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਬਸੰਤ ਪਾਲਾ ਉਡੰਤ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੀਲੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪੀਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਲਿਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਲੇ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਚਲੋ ਆਓ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਓ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਰਾ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਚੈਨਲ। ਚਲੋ ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਠੋ ਹੁਣ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਧਾਓ। ਉਠੋ ਹੁਣ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਧਾਓ। ਬੱਚਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਦ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ, ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਮੂੰਹ। ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੱਚਿਓ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਸਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸਰਤ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਗਾ, ਆਸਣ, ਸੈਰ, ਸਰੀਰਕ ਖੇਡਾਂ। ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਸਰਤ ਹੈ।
ਸਰੀਰਕ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ। ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫੁਰਤੀਲਾ, ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ 17 ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਣਕੀ ਸੋਨਾ ਮੜਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਬੱਚਿਓ, ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 17 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਾਖ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ 17 ਦੇਖੋ। ਭਾਦੋਂ ਧੁੱਪਾਂ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਝੜੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਪਹਿਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਸੂ ਮਾਹ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਕੀ ਹੈ? ਝੜੀਆਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੜ੍ਹੀਆਂ 17 ਤੋਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਝੜੀਆਂ ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 17 ਹਨ। ਮੱਘਰ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਟ ਸਵੈਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾ ਖੇਸੀ ਦਾ, ਧੂਣੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਸੇਕੀ ਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਕਦੇ ਹਾਂ? 17 ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 17 ਹਨ। ਮਾਘ ਨਜ਼ਾਰੇ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ, ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਫੱਗਣ ਫੁੱਲ ਖਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਹਨ? ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ 17 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਹੈ, ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਵਿਕਲਪ ਨੇ। ਊੜਾ, ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆੜਾ, ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈੜੀ, ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਸਾ, ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਵਿਕਲਪ। ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 4 ਵਿਕਲਪ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਹੈ, ਕੋਟ ਸਵੈਟਰ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਬੱਚਿਓ, ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸੱਸਾ, ਭਾਵ ਮੱਘਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਟ ਸਵੈਟਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਹੈ, ਪੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਹ ਵਿੱਚ ਖੇਸੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪ ਈੜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5, ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਪਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ 4 ਵਿਕਲਪ ਨੇ, ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਭਾਦੋਂ ਜਾਂ ਅੱਸੂ। ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਹਾੜ। ਹਾੜ ਮਹੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 75698। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ 75698। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8, ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 9, ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 6, ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਤੇ 10,000 ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ 8, ਤਾਂ 8 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ 8। ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9, ਤਾਂ 9 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ 90। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ 6 ਤੇ 6 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ 600। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, ਤਾਂ 5 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ 5000। ਤੇ 10000 ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7, ਤਾਂ 7 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ 70000। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਸੀ 75698। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਸੰਖਿਆ 76598 ਬਣ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 75698। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 76598। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 75698। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 76598। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ 600। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6000। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਜਿਹੜੀ 75698 ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 5000। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ 76598। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 500। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 75698। ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 76598। 75698 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਹੈ 6। ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ 76598 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਹੈ 6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ 5 ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ 75698 ਦੇ ਵਿੱਚ 5। 76598 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ 5 ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 75698।
ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 70,000 ਜਮਾ 5,000 ਜਮਾ 600 जमा 90 जमा 8। दूसरी संख्या है 76,598। इसका विस्तृत रूप है 70,000 जमा 6,000 जमा 500 जमा 90 जमा 8। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰੇ ਅੰਕ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 42,359। दूजी संख्या है 75,698। दूसरा सवाल तुसी करना है, हेठ लिखियां संख्यावां नू विस्तृत रूप विच लिखो। पहला सवाल है 34,506 ते दूसरा सवाल है 76,598। Hello kids, today's topic is find the opposite words from the magic box. Kids, this is the magic box which is not opened yet. Let's first read these words as we are going to find out their opposite. These are come, long, outside, late, love, master, whole, danger, angry, near. Now it's time to open the magic box. Khul ja, Sim Sim. Have a look here. Kids, this is a grid. We have to find the opposite of given words from this grid. Okay? But how? I will guide you. We will look for the meaningful words in this grid in all the directions: vertical, horizontal, and diagonal. All right, let's start with vertical direction first. Kids, I will place a card here so that we can have a clear look at each line. Let's start. Keep on searching with me. Yes, I have found a word, safety. And safety is opposite of which word? Look. Danger, safety. All right. Now let's mark this word. Safety. Okay kids, now we will search in other line. Keep on searching with me. No. Come to the next line. No meaningful word. Yes. Not even here. Yes. Yes. I have found a word, short. And short is opposite of which word? Look here. Long, short. Right? Now let's mark this word, short. In the same way, you can find more words in this direction. Okay? Now let's start finding words in horizontal direction. So I'll keep the card here. Let's see in the first line.
No such word. Come to the second line now. Yes, I have found a word, inside. And inside is opposite of which word? Outside. Outside, inside. Now let's mark this word, inside. Okay? Now come to the next line. Look for the meaningful words. Keep looking. Yes, here I found a word, go. Go is opposite of which word? Come, go. Let's mark it. Go. Now kids, you can find more words in this horizontal direction. Let's start finding opposite words in diagonal direction. You can start from any corner. I'm starting from here. Okay? Now look for the meaningful words. Yes, keep looking with me. No, no such word. Yes. Last one is trouser. Yes, here I have found a word, calm. Calm is opposite of which word? Angry, calm. Okay? Now I will mark this word, calm. Kids, you can find more words in diagonal direction. Okay? Now it's time for your homework. Kids, we have already found the opposite of these words from the grid. Now, you have to find the opposite of these words in the grid yourself. Give your best. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 10 ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਨੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੋਨੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਉੱਤਰ ਦੇਖੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤਰ ਦੇਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ।